Respected Vivekananda Kendra Kanyakumari Tirupati branch Sanchalak Venkatesh Prasad Garu, Karyakartas of Vivekananda Kendra, faculty members and dear students, Namaste. I think I have been asked to come here because I was on the stage. So I won't stand for long between you and the actual topic of deliberation today. Only thing which I will say and stop is I will quote Swami Vivekananda's one particular quotation which is very relevant to the topic. Maybe Manya Hanumantrao ji has planned to talk about it, but I will just mention it. We say that Swami Vivekananda realized his life mission, and because of that realization he could do what he did. Today we know Swami Vivekananda because of his meditation and the realization which he had in that meditation in Kanyakumari. So after that Swamiji says, because he had a question that even after so many invasions, why India has not died. There have been number of invasions throughout for the last 2000 years. Greeks came, and after that number of invaders came. They tried to completely loot India, finish India, but they couldn't. And lastly, last and not the least, the Britishers came. They reduced the Indian economy to almost negative. When they came, Indian contribution to world GDP was around 23%, but when they left, it was hardly around 2%. Secondly, our education system was totally destroyed because when Britishers came, according to British collectors, what they did, the survey which they had, Indians were almost 100% literate when the Britishers came. This is not our data. The data which the British collectors had, that data was submitted to the parliament, and that data says Indians were almost 100% literate in each and every village when the Britishers came into India. And when they left, we know how illiterate our country was. Anyway, so Swamiji saw all this and he said, even after so many invasions, so many attempts to completely eliminate India, destroy India, India is still alive. Why? And that particular quotation I want to say and stop. Swamiji said, as with a man, so with a nation. Each nation has a mission to accomplish. Each nation has a destiny to fulfill. Each nation has a message to deliver. Therefore, from the very beginning, we should be very clear about the mission of our race. So he said, India is alive not because of the externals, but because it has a mission, because it has a message, and because it has a destiny. So he said, from the very beginning, all our students, our youth, should be aware of the mission, the message and destiny of India. If we are very clear about that, then definitely India's growth nobody can stop. If the youth are not aware of these three things, then India's downfall also nobody can stop. So I'll leave at this point. What is this message, this mission and destiny? Maybe a few things we'll learn today, and I'll appeal all of you that please read Vivekananda. Andarman Vivekananda, Swami Vivekananda Chadwali. As Rabindranath Thakur said, if you want to know India, study Vivekananda. So thank you very much for giving me this opportunity. Namaste. Thank you, sir. నేను తప్పకుండా స్వామి వివేకానంద గురించి చదువుతాము. So now I am excited to invite Sonam from the Department of Law to share the inspiring story of Sri Hanumantarao Garu, All India Vice President of Vivekananda Kendra. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Between the heart and the brain, follow your heart. A good day to everyone. I extend my heartfelt greetings to our esteemed guests, dignitaries present in our today program speaker, Sri Hanumantrao sir. Sri Hanumantrao sir, All India Vice President, Vivekananda Kendra. Sir joined as Jeevan Rati and worked in Kanyakumari as a training in charge for the students and zonal organizer of Dakshin Zone in Andaman. In addition to, he also served as the secretary of the chain of Vivekananda Kendra Vidyalayas
and also Secretary of Vivekananda Kendra Precaution Trust at Chennai. Sir is especially specialized in Yoga, Vedanta, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita and on these subjects. Culture plays a pivotal role in shaping nationalism by uniting people through today. Your gracious presence has added charm and significance to this gathering, and I extend my heartfelt gratitude and welcome. With great honor and respect, I request our speaker Sri Hanumantrao sir to deliver his speech with some significance to this event. Thank you everyone. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रतास्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। विवेकानंद केंद्रम कन्याकुमारी द्वारा विवेकानंद केंद्रम तिरुपति शाखा ఎస్వి యూనివర్సిటీ సెనేట్ హాల్లో మన మధ్యన వివేకానంద కేంద్రం యొక్క జీవిత ఆశయాలు, ఆయన యొక్క దేశాభివృద్ధికి, దేశభక్తికి, సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి, ఆ మహానుభావుడు మన దేశం గురించి, మన దేశ యొక్క ప్రతిష్ట, దేశం యొక్క గౌరవం, దేశ అభిమాని, దేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, ఉత్కృష్టతని ప్రపంచ దేశాలలో 11 సెప్టెంబర్ 1893 చాటి చెప్పిన తరువాత ఇవాళ అంటే ఒక వారం ముందర 14 రోజులు ఆ అమెరికాలో జరిగినటువంటి ప్రపంచ మత మహాసభ అనొచ్చు, మన భాషలో మనం ప్రపంచ ధర్మ మహాసభలు. దాంట్లో భారతీయ సనాతన ధర్మం, భారతీయ సంస్కృతి, ఈ దేశం యొక్క ఉత్కృష్టత 1893 అంటే ఇండియా వాస్ రూల్డ్ బై నాన్ ఇండియన్స్. మన దేశాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు అభారతీయులు. అభారతీయ శాసనీయ ప్రశాసనం, అభారతీయ భాష, అభారతీయ సంస్కృతి, అభారతీయ ఉత్సవాలు, ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాన్ ఇండియన్ రూల్డ్ దిస్ కంట్రీ. ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాన్ ఇండియన్ రూల్డ్ దిస్ కంట్రీ. మన దేశ ప్రజల్లో మన దేశం గురించి, మన దేశ ప్రజల్లో మన సంస్కృతి గురించి, మనలో మన స్వాభిమానం, మనలో మన దేశం, మనలో మన మతం, మనలో మన భాష, మనలో మన సమాజం, మనలో మన సంస్కృతి మీద మనకి మన మీదనే మన పరంపర, మనకి మన మీదనే ఒక సందేహాన్ని సృష్టించిన సంస్కృతి. సర్ప్రైజింగ్. ద రూల్ ఆఫ్ ద బ్రిటిషర్స్ అండ్ ది అదర్స్ క్రియేటెడ్ ఎ డౌట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే ఆఫ్ లైఫ్. మన ఏ జీవిత పద్ధతిని మనం పాటిస్తున్నామో, మనం ఏ విధంగా ఉంటున్నామో, మనం ఏ విధమైనటువంటి జీవన మూల్యాన్ని మనం ఆదర్శంగా ఉంచుకున్నామో, మనం ఏ జీవన మూల్యాన్ని మనం మన దైనిక జీవనంలో ప్రతిరోజు జీవన పద్ధతిగా మనం ఏ జీవన మూల్యాలని, ఏ జీవన యొక్క విలువలని మనం ఒక ఆదర్శంగా ఉంచుకొని మనం పాటిస్తున్నామో, ఆ జీవన విలువలు, ఆ జీవన పద్ధతి ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మనుష్యులు ఏ ఆదర్శాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారో, మన సంస్కృతికి ఏది లక్ష్యమో, ఏది ఆదర్శమో,
ఈ సాంస్కృతిక జీవనానికి గమ్యంగా ఉంచుకున్నటువంటి పారంపరిక జీవన పద్ధతి మీద పాటిస్తున్నటువంటి మనకి మన జీవిత లక్షణాలపైన అద్భుతం అండి. మనకి మన జీవితం మీదనే మనకే ఒక సందేహం వచ్చేటట్టు మాట. క్రియేటింగ్ ఎ డౌట్ ఆన్ అవర్ వే ఆఫ్ లైఫ్. ట్రెమెండస్ సిస్టమ్ దే ఫాలోడ్. అంటే ఎటువంటి పద్ధతి వాళ్ళు ఉపయోగించారంటే నా మీద నాకే డౌట్ అన్నమాట. నేను ఒక మనిషినా? Nobody has referred here. 1821, it's recorded. 1821 to 1827, 7 years. Beautiful. Correct time ki light vastundi. కొంతమంది పార్లమెంటేరియన్స్ అప్పటి ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రపంచంలో నడిపించేటువంటి ఆ విద్వత్తునటువంటి వాళ్ళని పార్లమెంటేరియన్స్, ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళని ఇండియాకి పంపించి భారతీయ దైనిక జీవన విధానం, భారతీయ సాంస్కృతిక విధానం, భారతీయ దైనిక జీవితంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు, ఏం చదువుకున్నారు, వాట్ ఈస్ ద రిలిజన్, వాట్ ఈస్ ది ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా. When you go home, search for a beautiful book. Means a dirtiest book. Beautiful means the worst book. The life and the traditions, habits and traditions of the Indians. Caleb Wright. C-A-L-I-B, Caleb Wright. A book is available. PDF easily downloadable. It was printed in 1835. Millions of copies sold at all. Habits and Traditions of People of India. Caleb Wright, 300 pages book. ఆ పుస్తకం చదివితే ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశం ఏ విధంగా ఉంది, మన దేశ ప్రజల యొక్క జీవన విధానం, మన గ్రామీణ ప్రజల యొక్క జీవన విధానం, మన నాగరికత, సివిలైజేషన్ ఆస్పిరిట్. సివిలైజేషన్ అంటే నాగరికత, కల్చర్, సంస్కృతి. మన నాగరికత, మన సంస్కృతి, మన జీవన పద్ధతులు, మనం ఏ లక్ష్యాన్ని మన జీవితంలో మనం ఉపయోగించుకుంటాం, మన జీవన విలువలు, జీవన ఆదర్శం, భారతం, భారతీయత, భారతదేశం అనేటువంటి ఈ భౌగోళిక దేశంలో జీవించే ఆసేతు హిమాచలం, హిమాలయాల నుండి కన్యాకుమారిలో ఉన్నటువంటి సముద్ర ఆసేతు హిమాచలంలో ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క నమ్మకాలు ఏమిటి, ఈ క్షేత్రంలోని ప్రజల యొక్క ఉత్సవాలు ఏమిటి, ఈ క్షేత్రంలోని ప్రజల యొక్క జీవన పద్ధతులు ఏమిటి, ఈ పార్లమెంటేరియన్స్ అంతా స్టడీ అండి. ఆ పుస్తకం మీరు చదివితే ఆశ్చర్యం. అబ్బా, మన దేశ ప్రజలు uncivilized. I am reporting same book. Caleb Wright, Indians uncivilized, irreligious, uncultured, సంస్కృతి హీనమైన పురుషులు, సంస్కారహీనమైనటువంటి జాతి, విద్యాహీనమైనటువంటి జాతి, irreligious అంటే ఒక రిలిజన్, ఒక ధర్మం, ఒక పూజా పద్ధతి లేనటువంటి జీవన పద్ధతి ఉన్నటువంటి భారతీయ ప్రజలు. We have a right, Caleb Wright says, we have a right, means that entire group says we have a right, and it is a bounden duty, right, and a bounden duty to educate the uneducated Indians, to give culture to the uneducated culture, to civilize the uncivilized Indians. They have no culture. Fantastic, yeah. మన దేశానికి సంస్కృతి ఎంత, మనం చదవగానే చదువుకోలేని విద్యా విహీనం అన్నమాట. జీవితంలో ఏ విధంగా సంస్కారవంతమైనటువంటి జీవితం లేని మానవులు. You may be knowing the name of the Prime Minister of British. I won't say his name. Indians are the crawling worms on the world.
ప్రపంచంలో భారతీయులు ఎవరండి? క్రాలింగ్ వామ్స్, క్రిములు, కీటకాలు. ఇది ప్రపంచం యొక్క దృష్టికోణం. భారతీయత అంటే ప్రపంచం అంటే భారతదేశం కాకుండా ఉన్నటువంటి దేశాలు భారతీయులు ఏ దృష్టికోణంతో చూశారన్నమాట. అది బిగిన్ హియర్. మన దేశం గురించి వివిధ విదేశాలకి ఏ దృష్టికోణంలో అది దట్ ఈస్ క్రక్స్ పాయింట్. ఆ సమయంలో 1893, I will repeat again, Swami Vivekananda came to India 26th January 1897. Remember the date, very important date. 26th January 1897 he landed. ఆయన ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు రామేశ్వరం దగ్గర ఆయన షిప్లోంచి కింద దిగినప్పుడు వేల మంది అక్కడ నిలబడ్డారన్నమాట. వేల మంది. ఈ వేల మంది నిలబడ్డలో భాస్కర సేతుపతి మహారాజా, రామనాథపురం మహారాజా, అద్భుతం. స్వామి వివేకానందుడిని ఆ గుర్రపు బండి మీద రామనాథపురం యొక్క దారిలో వీధిలో ఊరేగిస్తూ ఉంటే వేల మంది ఆయన యొక్క చరిత్ర, ఆయన యొక్క గొప్పతనం పేపర్లో చదివిన తరువాత భాస్కర సేతుపతికి అబ్బా ఇంతమంది ప్రజలు, ఒక్క సన్యాసి మాత్రం విదేశాలలో భారతీయతని, విదేశాలలో భారతీయ సంస్కృతిని, దేశ గౌరవాన్ని, మన దేశం యొక్క గౌరవాన్ని, ఆదర్శాన్ని, ఆదరాన్ని, మర్యాదని చేయడానికి కారణమైనటువంటి స్వామి వివేకానందుడి యొక్క భాస్కర సేతుపతి మహారాజా ఆ గుర్రాన్ని విడిపించి ఆయన స్వయంగా ఆ బండిని ఆయన ముందుకు లాగుతున్నాడు అన్నమాట. ఇది ఒక విషయం. అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ వేల మంది స్వామి వివేకానంద షిప్లోంచి దిగినప్పుడు ఆయన దిగాడు. ఈ దొడ్డం ఆయనకి దిగాడు. ఆయనతో పాటు కొంతమంది ఫారెన్ డిసైపుల్స్ వచ్చారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన. వాళ్ళు కిందకి దిగినప్పుడు స్వామి వివేకానందుడికి సంబంధించినటువంటి సామాన్లు ఉంటాయి కదా, ఆ పెట్టే ఒకటి ఉంటుంది, బ్యాగులు ఉంటాయి, చాలా సామాన్ ఉంది. అవన్నీ కూడా వాళ్ళు కిందకి తీసుకొచ్చారన్నమాట. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం, అబ్బా ఏ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలని, అంటే మన భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి బ్రిటిషీలు, అమెరికా వాళ్ళు, యూరోపియన్లు ఎవరైతే మనల్ని పరిపాలిస్తున్నారో వాళ్ళు మన భారతీయ సనాతన ధర్మాన్ని, మన సంస్కృతిని యొక్క పశ్చిమ దేశాల్లో శంఖనాదంతో ఢంకా వాయించినటువంటి స్వామి వివేకానందుడి యొక్క ఉత్కృష్టతని, ఔన్నత్యాన్ని, ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి ఆయనకి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్ ఈ విదేశీయులు కిందకి దింపుతూ ఉంటే వీళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యం. అబ్బా ఈ ఒక చిన్న 36 ఏళ్ళ సన్యాసి ఏ దేశం నుంచి ఏ దేశానికి వెళ్ళాడో ఆ దేశం నుంచి వాళ్ళని శిష్యులుగా మార్చి మన దేశానికి తీసుకొచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళని చూసి దేశం, ఆదర్శ రహిత దేశం, విద్యా విహీనమైన దేశం, సంస్కార రహితమైన దేశం అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఈయనకి ఒక శిష్యులుగా కిందికి దిగాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు గౌరవం వచ్చింది. అంటే భారతీయులలో భారతీయ జాతిలో భారతీయత గురించి, భారతీయ జాతిలో నేను ఒక భారతీయుని, ఒక గర్వాన్ని, ఆత్మ గౌరవాన్ని, ఆత్మస్థైర్యాన్ని, ఆత్మ మర్యాదని మిగిలిన ప్రపంచ దేశాలలో భారతీయత అంటే ఏమిటి అని ప్రకటించడం అంటే స్వామి వివేకానందుడు. What was Swami Vivekananda's idea when he left the Indian shores and landed in America? ఏమిటి ఆయన చెప్పింది ఏమిటి? వాట్ డిడ్ హి డు యాక్చువల్లీ? ఏం చేశాడు ఆయన? గొప్పతనం వాట్ ఈస్ ఇట్? ఫంటాస్టిక్ అండి. Wherever Swami Vivekananda went, to whomsoever he was this,
Nikola Tesla, Max Muller. Nikola Tesla, Max Muller, some of the top people in those times, he met them. Macmillan, Ferguson. He spoke about the core of India. భారతీయుల యొక్క రూట్స్ మన దేశానికి మన దేశం దేశంగా మారటానికి, మన దేశం దేశంగా ఉండడానికి మాది ఒక దేశం అని చెప్పడానికి కారణం ఏమిటి? The foundations and roots of India as a nation. That is the topic. Why India is India? Why India is a nation? There are two giants in those times. ఆ కాలంలో స్వామి వివేకానందుడి కాలంలో చాలా గొప్ప, అంటే విశ్వవిఖ్యాతమైన వాళ్ళు ఇద్దరు గొప్ప వాళ్ళండి. ఒకటి స్వామి వివేకానందుడు, నెవర్ ఫర్గెట్. అనదర్ గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ Maharshi Aurobindo. Aurobindo wrote a fantastic book, Foundations of Indian Culture. Foundations of Indian Culture. భారతీయ సంస్కృతి యొక్క పునాదులు అన్నమాట. భారతీయ సంస్కృతి యొక్క పునాదులు. I was told they are public administration and political students. మన దేశానికి పునాది ఏమిటి? Aurobindo writes it. I have got some of the quotations. I will read it. Swami Vivekananda, if there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Punyabhumi, the land where souls have to come to pay its last home, the land where every soul is wending its way Godwards, the land where humanity has attained its highest towards generosity, gentleness, purity, and above all, the land of introspection and spirituality. It is India, he calls it. If there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Bhumi, Prapancha Deshalo, Vishwa Deshalo, Punya Bhumi, అని చెప్పగలిగినంత అధికారం, హక్కు ఏదైనా జాతికి ఉండి ఉంటే ఇట్ ఇస్ మై ఇండియా. స్వామి వివేకానంద calls it. కేవలం భారతదేశానికి మాత్రమే ఆ హక్కు అధికారం ఉంది అంటాడు. ఎందుకు? వై 11th of September 1893, beautiful talk. I thank you in the name of the most ancient order of the monks. Two sentences I will quote. I am proud to belong to a religion which is the mother of all religions. మనకి స్వామి వివేకానంద యొక్క ఒక్కొక్క శబ్దం, ఒక్కొక్క వాక్యం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సెంటెన్స్ అండ్ ఎ వర్డ్. ఒక్కొక్క శబ్దం, ఒక్కొక్క వాక్యం, ఒక్కొక్క మంత్రం అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ మెడిటేషన్. I am proud to belong to a religion which is the mother of all religions. వరల్డ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ రిలిజన్స్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని మతాల ముందర కూడా స్వామి వివేకానంద అంటే ఎంత ధైర్యం అండి. I am proud to belong to a religion which is the mother of all religions. ఏ మతాలు, ఏ ధర్మాలు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయో అన్ని ధర్మాలకి, అన్ని మతాలకి కూడా మాతృస్థానంలో ఉన్నటువంటి నా భారతీయ మతానికి నేను మతంలో పుట్టినందుకు నాకు గర్వంగా ఉంటున్నాడు. ఆల్ యూత్ ఆఫ్ ఇండియా, we must learn this particular point. Second sentence, I am proud to belong to a nation which has taught to the world not only tolerance but universal acceptance. Understand the sentence. I am proud to belong to a nation which has taught to the world not only tolerance but universal acceptance. పూర్తి విశ్వానికి, ప్రపంచానికి, సర్వ మతాలకి, సర్వ ధర్మాలకి, సర్వ మానవాళికి, ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని సంస్కృతులకి టాలరెన్స్, సహిష్ణుత నేర్పినటువంటి దేశం మా దేశం. ప్రపంచ దేశాల్లో సహిష్ణుతని ప్రకటించినటువంటి దేశం మా దేశం.
నాట్ ఓన్లీ టాలరెన్స్, కేవలం సహిష్ణుత కాదు, యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెన్స్. అన్ని మతాలని, అన్ని ధర్మాలని, అన్ని సంస్కృతిని, అన్ని సమాజాలని, ప్రతి మానవీయ మానసికతని, ప్రతి మానవీయ విలువని కూడా యాక్సెప్టెన్స్. మా తల్లి, మా భరతభూమి, నా దేశం, నా మతం, నా ధర్మం, నా సమాజం, నా కుటుంబం, నా పరివారం, అన్ని విశ్వాన్ని కూడా తన ఒడిలో చేర్చుకున్నటువంటి అమ్మ మా భారత అమ్మ. ఐ ప్రౌడ్ టు బిలాంగ్ టు హర్ మదర్. And our topic is beautifully culture is nationalism. Please remember, nation. Aurobindo, I'll read that in English. Aurobindo says beautifully, nations are made out of culture. Beautiful sentence. Nations are made out of culture. ఒక దేశం నిర్మించబడ్డది అంటే, ఒక దేశం నిర్మించబడ్డది అంటే, ఒక దేశం సృష్టించబడింది అంటే, this is all Aurobindo put in English. A nation evolved, a nation created, a nation was born out of its culture, he calls it. ఒక దేశం పుట్టింది, ఒక దేశం సృజించబడింది, ఒక దేశం తయారు చేయబడింది, ఒక దేశానికి జన్మ వచ్చింది, ఒక దేశం అంకురించింది, ఒక దేశం పుట్టింది అంటే ఆ దేశం యొక్క సంస్కృతి మూలంగా ఆ దేశం వస్తుంది. కల్చర్ కమ్స్ ఫస్ట్, nations follows it. Culture makes the nation. Just imagine, uncultured nation. ఆ శబ్దం రాకూడదు, మన నోట్ల నుంచి రాకూడదు. భారతీయులుగా ఉన్నప్పుడు we should not utter that word, uncultured nation. అంటే ఒక దేశం ఉంది, ఒక మానవ సమాజం ఉంది, ఒక సంస్కృతి ఉంది, ఒక దేశం ఉంది, ఒక మానవ సమాజం ఉంది. బట్ సంస్కృతి హీనమైనటువంటి దేశం, సంస్కారహీనమైనటువంటి దేశం. అంటే ఏ దేశం, ఏ మానవాడిలో, ఏ మానవ సమాజంలో సంస్కారరహితం, సంస్కృతి సంస్కారం, రిమెంబర్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ, సంస్కారహీనమైనటువంటి సంస్కృతి ఉండదు. There cannot be a culture without cultural values. The values creates, strengthens, establishes a culture. సంస్కృతి ప్రతిష్ఠించబడడానికి కారణం ఆ దేశంలో, ఆ భూభాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, మానవుల యొక్క లక్ష్యం. లక్షల మంది, కోట్ల మంది, 140 కోట్లు కావచ్చు, 30 కోట్లు కావచ్చు, 60 కోట్లు కావచ్చు, 200 కోట్లు కావచ్చు, ఇంతమంది మనుష్యుల యొక్క, మానవుల యొక్క మానసికత ఒకే కేంద్రంగా, ఒకే లక్ష్యంగా. బ్యూటిఫుల్లీ ఋగ్వేదంలో చెప్తారండి. ఋగ్వేదం సంగచ్చబ్దం సంవదత్వం సంభో మనాంసి జాతాం దేవాభాగం. ఏ మనుష్యుల యొక్క లక్ష్యం, ఏ మనుష్యుల యొక్క మానవిక మనస్సులో, అంటే మానసిక శక్తులు, విచారమైన శక్తులు, భావనాత్మక శక్తులు, ఇంగ్లీష్ the thought force, the energy of the thoughts, energy of the emotions, energy of the entire mind, psychological energy, mental energy, థింకింగ్ ఎనర్జీ. అంటే ఆ దేశం, ఆ భూభాగంలో మనుష్యుల యొక్క లక్ష్యం, వేల మంది, కోట్ల మంది యొక్క వాళ్ళ జీవన లక్ష్యం, వాళ్ళ జీవన లక్ష్యానికి కేంద్రం. ఆ కేంద్రం ఒకటిగా ఉండి ఏకైక మానసిక లక్ష్యం, ఏకైక భావనాత్మకమైన లక్ష్యం. అటువంటి కోట్ల మంది మనుషుల యొక్క మానసిక శక్తుల యొక్క కేంద్రం. ఆ మానసిక కేంద్రాన్ని ప్రతిష్ఠించడం కోసం, సాధించడం కోసం, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈ వేల మంది, కోట్ల మంది, లక్షల మంది యొక్క మనుష్యుల యొక్క ఒకటే లక్ష్యం. 2 లక్ష్యాలు లేవండి, ఒకే లక్ష్యం. ఆ ఏకైక లక్ష్య సాధన కోసం, ఆ ఏకైక గమ్యం యొక్క సాధన కోసం, ఆ లక్ష్యం కోసం, ఆ గమ్యం కోసం ఈ వేల మంది, లక్ష మంది, కోట్ల మంది కూడా
ఒకే జీవన పద్ధతి, ఒకే జీవన మార్గాన్ని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత నిర్ణీత లక్ష్యం, నిర్ణీత గమ్యం, నిర్ణీతమైనటువంటి పద్ధతి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిక్స్డ్ గోల్, ఫిక్స్డ్ డెస్టినీ, ఫిక్స్డ్ పాత్ ప్లస్ ఎ ఫిక్స్డ్ డైలీ రొటీన్. నా లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం, నా గమ్యాన్ని చేరుకోవడం కోసం, నేను నిర్ణయించుకున్నటువంటి మార్గంలోనే ప్రయాణించడం కోసం నా జీవితాన్ని నేను మలుచుకుంటూ ఉంటాను అన్నమాట. నా జీవితాన్ని నా జీవిత ధ్యేయంతో కోసం కలుపుకోవటానికి, మలుచుకోవటానికి సంబంధించినటువంటి నా జీవిత విలువలు, నా జీవిత విధానం, ఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కల్చర్. సమ్యక్ కృతి ఇది సంస్కృతి, సమ్యక్ కృతి ఇది సంస్కృతి. కృతి అంటే చేసేటువంటి పనులని కృతి. ఏం పనులు? ఫిజికల్, నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ యాక్షన్స్, సైకలాజికల్ యాక్షన్స్. అదే ఒక మనిషిగా ఆలోచన యొక్క ధోరణి ఏమిటి, విచార ధోరణి, విచార లక్ష్యం, విచార గమ్యం, భావన, మనసులో ఉన్నటువంటి భావనలు, ఈ భావనల యొక్క గమ్యం ఏమిటి, భావనల యొక్క శుద్ధత, పవిత్రత, ఎస్, సద్భావన, సద్విచారం, సద్భావన, సద్విచారం, సద్భావన, సద్విచారం మీద ఆధారపడిన సద్వ్యవహారం. సద్భావన, సద్విచారం, సద్వ్యవహారముల మీద ఆధారపడినటువంటి ఫలితం సత్ సంస్కృతి. మనం సత్ సంస్కృతి అని చెప్పకూడదు. సంస్కృతి సత్ సంస్కృతి ఉంది. దేర్ కెనాట్ బి దుస్సంస్కృతి. దేర్ ఇంగ్లీష్ వీ కెన్ సే బ్యాడ్ కల్చర్, బట్ ఇన్ సంస్కృతి యూ కెనాట్ సే దుస్సంస్కృతి. ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్. సంస్కృతి అంటేనే మంచిది అన్నమాట. In English you can use bad culture and good culture. There can be agriculture and floriculture. It can be there in English, but in Sanskrit it is not there. Sanskriti means good only. Sadbhavana, sadvyavaharam, satchintana, sadbuddhi, sadvicharam. ఈ ఆధారమైన ఫలస్వరూపమే సంస్కృతి. అటువంటి సంస్కృతి సద్భావన మీద ఆధారపడమంటే మనుష్యులు ఏ భూభాగంలో ఉంటారో దానికి ఒక దేశం అని పేరు. భారతదేశం యొక్క లక్ష్యం, భారతీయుల యొక్క గమ్యం, భారతీయుల యొక్క ఆదర్శం వాళ్ళ భావనల మీద ఉంటుందన్నమాట. వెరీ బ్యూటిఫుల్. శుద్ధత, పావిత్ర్యత, సద్భావన, సద్విచారం. I am coming to the end out of it. That is the culture of India. ఆ సత్ అనేటువంటి దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ పవిత్రత? పవిత్రత ఏంటి? పవిత్రత అంటే శుద్ధత అంటే ఏమిటి? పతంజలి సబ్బు తీసుకునే వంటి శుద్ధత. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లక్స్ అండ్ రెక్సోనా సోప్, సర్ఫ్లో బట్టలు ఉతికిన, దట్ ఈస్ నాట్ శుద్ధత. శుద్ధత, పవిత్రతకి భారతీయ సంస్కృతి డిఫైన్డ్. ఇప్పటి నుంచి నౌ యూ షుడ్ ఫాలో దిస్ వన్. నేను భారతీయ సంస్కృతి అంటే భారతీయుల యొక్క మూల విచారము, వాళ్ళ జాతీయ లక్ష్యం, జీవన విధానానికి సంబంధించినటువంటి లక్ష్యం యొక్క గమ్యం. శరీరమాద్యం ఖృధర్మ సాధనం. శరీరమాద్యం ఖలు ధర్మ సాధనం. అదేవిధంగా వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఈ శరీరాన్ని, ఈ శరీరం మనకు వచ్చినటువంటి ఈ శరీరం నా స్వార్థం కోసం, కేవలం నా లక్ష్యం కోసం, కేవలం నా యొక్క ఉపయోగం కోసమే కనుక ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటే ఈ శరీరం యొక్క లక్ష్యం పూర్తి కాదు. వివేకానంద, if you use the vehicle, the body, for your entertainment, for your benefit, for your profit, at the cost of the others, it is uncultured.
స్వార్థత, స్వార్థ బుద్ధి, స్వార్థ విచారం, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్వార్థం, సెల్ఫిష్నెస్. ఎంత సెల్ఫిష్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుందో అంత కల్చర్ తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఐఎమ్ ఏ సెల్ఫిష్, నేను స్వార్థిన. 80% స్వార్థం, దట్ మీన్స్ mathematics. You are only 20% culture. You are 20% స్వార్థం, you are 80% culture. స్వార్థత, అహంకారత, మమకారత. That is why Swami Vivekananda used the word, we take everybody in our bosom. సంస్కృతి, మన విచార ఆలోచన ధోరణి, మన భావ సంశుద్ధి, భావ పావిత్ర్యత. భారతదేశం, మన దేశ సంస్కృతిలో ప్రతి మనిషి, ప్రతి వ్యక్తి కేవలం భారతీయ సామాజిక విలువలండి, భారతీయ మానవీయ విలువలు, భారతీయ దేశీయ విలువలు, భారతీయ సామాజిక విలువల యొక్క వ్యవస్థ కేవలం భారతీయులకి మాత్రమే కాదనమాట. వై షల్ ఇండియా డై? వివేకానంద అగైన్ రిపీట్స్, షల్ ఇండియా డై? Shall India die? If India dies, goodness will be lost in the world, honesty will be lost in the world, and in the place luxury, money, fame will be worshipped. ఏ దేశంలో ఏ మనుషుల మధ్య యొక్క భారతీయ విలువలు అడుగంటిపోతాయో ఆ స్థానంలో, అడుగంటిపోయిన స్థానంలో ధనాన్ని పూజింపబడుతుంది అంటారు. భోగ లాలసత్వాలు పూజించబడతాయి. ఇప్పుడు జరిగేది అదే. ఇక్కడ వివరిస్తాం. భారతీయ సంస్కృతి, ఇండియన్ కల్చర్, మేడ్ ఇండియా. మన దేశాన్ని మన సంస్కృతి నిర్మించింది. వెరీ fantastic. One more beautiful saying, ఋషి నిర్మితం రాష్ట్రం. ఎవరైతే తన స్వలాభం, ఎవరైతే తన సొంత లాభాన్ని, స్వార్థాన్ని తక్కువ చేసి సామాజిక మానవీయత కోసం, ప్రపంచ సుఖశాంతుల కోసం, ప్రపంచ సుఖశాంతుల కోసం ఏ వ్యక్తులైతే జీవిస్తారో వాళ్ళ యొక్క జీవన ఆధార పద్ధతి మీద, వాళ్ళ యొక్క జీవిత ఆశయాల పైన, వాళ్ళ యొక్క మౌలికమైనటువంటి జీవిత ఆశయాల మీద, వాళ్ళ యొక్క మౌలికమైనటువంటి జీవిత ఆదర్శయాల పైననే రాష్ట్రం, దేశం నిర్మించబడి ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే స్వామి వివేకానంద అగైన్, renunciation and service are the twin ideals of India. Remember, renunciation and service are the twin ideals of India. Intensify her in those channels, the rest will take care of itself. I will repeat, renunciation and service are the twin ideals of India. భారతదేశానికి రెండు ట్విన్ ఐడియల్స్, ముఖ్యమైనటువంటి ఆదర్శాలు రెండు, renunciation and service, త్యాగ అండ్ సేవ. ఇంటెన్సిఫై హర్ ఇన్ దోస్ ఛానల్స్. ఈ రెండు ఆదర్శాలని కనుక మీరు ప్రతిష్ఠించగలిగితే ద రెస్ట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. భారతదేశం, ఇది భారతీయ కల్చర్. ఇండియన్ కల్చర్కి ఫౌండేషన్, భారతీయ సంస్కృతికి పునాదులు, ఈ రెండు పునాది రాళ్ళు అన్నమాట. ఒకటి త్యాగము, ఒకటి సేవ. భారతీయ సంస్కృతికి పునాది రాళ్ళు త్యాగం, సేవ. ఏ మనిషిలో, ఏ ప్రాణిలో, ఏ మనిషిలో త్యాగం, త్యాగభావం, సేవాభావం, నిస్వార్థత, నిర్మమకారం ఉంటుందో వాళ్ళు దేశాన్ని నిర్మిస్తారు, వాళ్ళు దేశాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేస్తారట, వాళ్ళు దేశాన్ని నడిపిస్తారన్నమాట. These are the cultural values in nationalism.
ఈ యొక్క విలువలు లేకపోతే ఈ యొక్క మౌలికమైనటువంటి విచారధార, ఈ మౌలికమైనటువంటి ఆలోచన కనుక లేకపోతే there can be nationalism. Permit me to say it will be uncultured nationalism. Few minutes before, which our Muralidhar sir has quoted some of the nation's names. They will dominate. సమాజంలో కానివ్వండి, దేశంలో కానీ, ఇంటర్నేషనల్ కానివ్వండి, yes, you are so much aggrandizement, tremendous violence, హింస, క్రూరత, అధార్మికత, అన్యాయం, ఎక్కడ చూసినా కూడా అహంకారం, నేను, నాది. ఈ నేను నాదిలో సంస్కారం లేదన్నమాట. సంస్కారహీనమైన నాది, సంస్కారహీనమైన నేను. That nationalism is dangerous to society. So culture is building the nationalism. భారతీయతని, భారతదేశాన్ని కనుక ఒక ఉత్కృష్ట ఔన్నత్య జీవితానికి విశ్వ దేశాల్లో బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి అంటే what is to be done? I will quote some beautiful quotations. Maharshi Aurobindo and Swami Vivekananda. Just listen to it. The flow of Aurobindo's. Aurobindo, I am quoting it. 19th January 1908. Nationalism. Nationalism is not a mere political program. Aurobindo Ghosh. Nationalism is a religion that has come from God. I told you in the beginning. దేశాన్ని సృష్టించవచ్చు, దేశాన్ని తయారు చేయవచ్చు, దేశానికి జన్మనివ్వచ్చు. Nationalism is a religion that has come from God. Nationalism is a creed which you shall have to live. భారతీయత, భారతదేశం అంటే నేను భారతీయుడుగా జీవించాలన్నమాట. I must imbibe the qualities of India. I must be a true Indian. If you are going to assent to this religion of nationalism, you must do it in a religious spirit. You must remember that you are the instruments of God. Aurobindo concludes, famous. Uttar Alipur bomb case tarvata Maharshi Aurobindo bajak పంపించినప్పుడు ఉత్తరపడ speech. You must read. I will quote, again quoting. When therefore it is said that India shall rise, it is the Sanatana Dharma that shall rise. When it is said that India shall be great, it is the Sanatana Dharma that shall be great. When it is said that India shall expand and extend itself, it is the Sanatana Dharma that shall expand and extend itself over the world. It is the Dharma and by the Dharma and that India exists. You have to only use the word culture in Dharma. Sanskriti, ప్రతిష్ఠింపబడ్డ సంస్కృతి. సాంస్కృతిక విలువలు కనుక బలవత్తరమైతే, సాంస్కృతిక విలువలు బలవత్తరమైతే, it becomes a India will be rising. And that is how Swami Vivekananda beautifully concludes at the end, last final quotation from Swami Vivekananda. After this, ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే we shall have beautiful discussion. Vivekananda at end, last. I do not see into the future, nor do I care to see, but one vision I see clear as life before me, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her, India, to all the world with the voice of peace and benediction. Shanti, harmony and peace are the message of India. Shanti, భద్రత, సంస్కృతి, మానవీయ విలువలు, ఇది భారతదేశం యొక్క త్యాగం, సేవ, భారతీయ దేశం యొక్క భారతీయత యొక్క మౌలికమైన విలువలు.
ఈ విలువల మీద ఆధారపడినటువంటి దేశం, ఈ విలువల మీద ఆధారపడినటువంటి భారతదేశం. ఈ విలువలు కనుక మనం పోగొట్టుకుంటే, ఈ విలువలను కనుక మనం మన జీవితంలో అభ్యాసం చేయకపోతే, we will be losing the nation. If we lose the culture, we lose the nation. If we strengthen the culture, we strengthen the culture. Stronger the culture, stronger the nation. Weaker the culture, weaker the nation. So దేశాన్ని పటిష్టం చేయాలంటే మన సంస్కృతిని పటిష్టం చేయాలి. అండ్ సంస్కృతి అంటే మానవీయ విలువలని మన దైనిక జీవనంలో ప్రాక్టీస్ అనుష్ఠానంలోకి తీసుకురావాలి. అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ కల్చర్ ప్లేస్ ఎ రోల్ ఇన్ నేషనలిజం. కేవలం జాతీయత, దేశ ప్రేమ, జాతి ప్రేమ, దేశభక్తి దాంట్లో కనుక ఈ మౌలిక విలువలు, సంస్కారం, మూల్యమైన విలువ లేకపోతే, ఎస్, దట్ నేషన్ విల్ బి ఎ లాస్ట్ నేషన్. So to strengthen India, strengthen Indian culture, to strengthen Indian nation, stick to the values of this beautiful culture. And I will conclude to say, renunciation and the service are the twin ideals of India. Intensify her in those channels. At the end, at the last, Vivekananda Kendra Kanyakumari had a long association with SV University. 1992 to 1993 మేము వివేకానంద కేంద్ర, స్వామి వివేకానంద యొక్క షికాగో మహాసభల 100 years సెలబ్రేషన్స్ వస్తున్నప్పుడు ఎస్వి యూనివర్సిటీ నుంచి 1 year 92 to 93 ఆ 1 yearలో దాదాపు 50 బ్యాచెస్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వర్ సెంట్ టు కన్యాకుమారి బై అప్పటి ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ నారాయణ నాయుడు గారు. And he sent batches after batches of students to Kanyakumari, and we had a long camps, residential camps, 5 days residential camps in Kanyakumari. So many camps we had. Plus, SV University is very close to Kanyakumari. Apart from Venkateshwara Swami, Tirumala Venkateshwara Swami, he is there in Vivekananda Kendra, Kanyakumari campus. మా వివేకానందపురం వివేకానంద కేంద్ర కన్యాకుమారి క్యాంపస్లో కేంద్ర has given a 5 acres land to build a beautiful fantastic temple there. And ఆ గుడి దగ్గర నుంచి చూస్తే ప్రతిరోజు ఉదయం సూర్యోదయం అండ్ ఈవినింగ్ సూర్యాస్తమయం. మార్చి 29 నుంచి ఏప్రిల్ 5 వరకు ఆ ఒక వారం రోజులు కూడా సూర్య కిరణాలు కన్యాకుమారి వివేకానంద కేంద్ర పరిసరంలో ఉన్నటువంటి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఆ ఉదయం పూట, పొద్దున పూట సూర్యోదయం జరిగినప్పుడు ఆ సూర్య కిరణాలు స్వామివారి పాదాల దగ్గర నుంచి తల వరకు పైకి పోతుంది 2 నిమిషాలు. 1 week constructed like that. So Kanyakumari, from this request, and please come to Kanyakumari. వివేకానంద కేంద్రంతో పాటు వివేకానంద యొక్క ఆశయాలు, ఆయన యొక్క జీవిత లక్ష్యాన్ని మనలో జీర్ణించుకొని ఆ విధంగా జీవించేటువంటి కోసం ప్రయాస చేసి మన జీవితాన్ని మలుచుకునేందుకు ప్రయత్నించవలసిందిగా కోరుతూ, ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఇంటరాక్షన్. Thank you very much. A big round of applause. From this side, at least one question from each is 1, 2, 3, 4. Definitely questions ఉంటాయండి. We doubts also. If you want to make any clarification also, you are welcome to. Yes, that's good. I told you English word. You can have bad culture, good culture, excellent culture, perfect culture. Or I told you agriculture, floriculture, something. You can have it. But సంస్కృతంలో సంస్కృతి అంటే తప్పు అని లేదు. దుస్సంస్కృతి, నో, ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్, లేదు. సంస్కృతి అంటేనే మంచిని అర్థం. దుస్సంస్కృతి, క్రూర సంస్కృతి,
అన్యాయ సంస్కృతి, అధర్మ సంస్కృతి ఉండదు. సంస్కృతి అంటే మంచిది అర్థం, సంస్కృతి అంటే మంచి ప్రవర్తన, అంతే, అయిపోయింది. నో డౌట్ ఇన్ దట్. సంస్కృతిని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవటం, దట్ ఇస్ మన డిఫరెన్స్. యా ఎనీవే No words actually. For the offenses what I adopted in my life, service and sacrifice. Service and sacrifice. So what these two weapons I adopted. So I was discriminated, discarded and incriminated and generally if it is correlated with the law, no person shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex. So how a woman can claim all these things from my childhood days. So how a girl child, how a woman claim all this. So communal discriminations by birth, samana birth. So no person shall be discriminated on basis of religion, race. So many communal systems, gender violations. So whether we are, is this good culture in discriminations, separations, wrong treatments, mistreatments based on different things are not the fundamental values of Indian culture. If we are seeing that now, these are all the effects of external effects on our culture, but they are not the fundamental basic values of Indian culture. But if we are seeing it, they are the effects and the results of the non-Indian cultural values. I'll put it like that. But they are not fundamental cultures. Yes. ఇవన్నీ కూడా అసంస్కృతి, ఆ శబ్దం లేదు సంస్కృతంలో. దట్ ఈస్ నాట్ ద వన్. బట్ కొంతమంది యువకులు ఇప్పటికీ కూడా నేను ఈ యూనివర్సిటీలో ప్రతి దేశంలో, ప్రతి సమాజంలో, ప్రతి కుటుంబంలో, ప్రతి బంధువుల్లో కూడా యువకులు యువతులు కూడా మిగిలిన వాళ్ళకి సహాయం చేసి వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి కోసం పాటుపడేటువంటి యువశక్తి ఇప్పటికి కూడా సజీవంగా ఉంది, సమాజంలో కూడా ఉంది. ఐ నో సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. వాళ్ళు మనకి ఎగ్జాంపుల్స్, వాళ్ళు మనకి ఉదాహరణలు. అంతేగాని ఈ మీరు చెప్పేటువంటి వాళ్ళు మనకి ఉదాహరణలు కాదు. ఎంతమంది లక్షల మంది ఉన్నారు. ఐ నో సో మెనీ పీపుల్. తల్లిదండ్రులు కావండి, గ్రామాన్ని కావండి, అడవుల్లో, అరణ్యాల్లో ఎంతమంది పనిచేసే సమాజంలో వాళ్ళందరూ కూడా మనకి ఉదాహరణ అన్నమాట. దేర్ ఆర్ యంగ్ యూత్, ట్రెమెండస్ యువశక్తి, చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు, యువశక్తి ఉంది. వాళ్ళు మనకి ఉదాహరణగా ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ దేర్ డెఫినెట్లీ. ఎస్, ఎనీ మోర్? One from this. కన్ఫ్యూజన్ కాదు. నేను మంచిగా ఉండాలి, నేను బాగుండాలి, నేను సమాజానికి ఉపయోగంగా ఉండాలి, నా వల్ల కొంతమందికి మంచి జరగాలి, ఈ ఆలోచనలు ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయి, అందరిలో ఉంటుందా? ఎవరికి చెడు జరగకూడదు, ఎవరికి కూడా అన్యాయం జరగకూడదు, అందరూ సమానంగా ఉండాలి మనం చెబుతూనే ఉన్నాం. దిస్ ఈజ్ సనాతన ధర్మం. పెద్ద కన్ఫ్యూషన్. ఇది సనాతన యొక్క విలువలు. పర్ఫెక్ట్. ఇది ఆ జనరేషన్, ఈ మీరు అడగండి ఏమన్నా సమాజంలో దొంగతనం ఉండాలా, ఉండకూడనే అంటారు. అది సమాజం యొక్క మంచిది. ఎక్కడ మంచితనం ఉండాలి అనేటువంటి విచారం ఉంటుందో yes, shall we? ఒక లోన్లీనెస్ ఉంటే then start
reading Vivekananda Gari books, then I think it may fulfill. So next vote of thanks by Chandu Priya. స్వామి వివేకానంద గారి గురించి చాలా అద్భుతంగా చక్కగా వర్ణించారు. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. As we conclude this thought-provoking lecture, let us remember that culture is not something we inherit passively. It is something we live, celebrate, share our culture affairs. I extend heartfelt gratitude to our esteemed speakers for their inspiring words, to our organizers and volunteers for their tireless efforts, and to all of you for being a part of meaningful gathering. Together we have celebrated not just an event, but the essence of national spirit. But thank you everyone. I want to share a simple quote from Swami Vivekananda Garu. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. Thanks to everyone. So thanks to P. Vivek Garu, Dr. P. Vivek Garu, MA PhD, the coordinator of Directorate of Student Welfare and Culture Affairs, and Professor B. V. Muralidhar Garu, the Directorate of Student Welfare and Culture Affairs, and Prasad Cherkuri Garu, the Tirupati in charge of Vivekananda Kendra, and Ravinayana Garu, the all-rounder of in charge of Vivekananda Kendra, and special thanks to Sri Hanumantarao Garu, the Vice President of Vivekananda Kendra. Thanks to faculties and the students who are here today, and भारत माता की जय. Thank you, one and all.